नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। सांग माने आग को आसुछि पवित्र सांब दशमी। सांग माने ए भिडियो रे आमे जानिबा जे चलित वर्ष सांब दशमी केबे पालित हेबो, सांब दशमी पूजा किपरि करिबा उचित, तीनी धूपरे आपण कौन कौन भोग देबे, सूर्यदेवंक पूजार नियम एवं विधि कौन रहिछि, केउं मंत्रे आपण सूर्यदेवंकर पूजा करिबे एवं अर्घ्य देवा समय रे जलरे केउं जिनिस मिसाई सूर्यदेवंकु अर्पण कले आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हेबा सह आपणकर रोग शोक मध्य दूर हेब। सबु किछि जानिबा पई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे श्रद्धा और भक्तिर सह जय सूर्यदेव निश्चय लिखंतु। सांग माने पौष मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि रे आमे सांब दशमी पालन करिथाउ। संतान मानकर मंगल कामना करी दीर्घ जीवन कामना करी माँ माने सूर्य देवतांकु पूजा करिथांती। चलित वर्ष डिसेम्बर 29 एवं 30 दुई दिन धरी दशमी तिथि रहुछि। सूर्योदय को आधार करी चलित वर्ष डिसेम्बर 30 तारिख मंगलवार दिन पालित हेब सांब दशमी व्रत। एबे चालंतु जानिबा तीनी धूपरे आपण किपरि भाबरे सूर्यदेवंकु पूजा करिबे एवं किपरि भाबरे अर्घ्य देबे। सांग माने एही दिन ब्रह्म मुहूर्तरु उठी प्रथमे आपण स्नान आदि कार्य समापन करिबे, तापरे पूर्व दिगकु मुख करी सूर्यदेवंक उद्देश्य रे अर्घ्य देबे। आपण एही दिन तीनी थर अर्घ्य देबे, प्रथमे प्रातः कालरे, द्वितीय रे 12टा परे परे एवं तृतीय रे सूर्यास्त पूर्वरु। एवं एबे चालंतु जानिबा अर्घ्य देबा समय रे जलरे आपण केउं जिनिस मिसाइबे। सर्वप्रथमे आपण प्रातः कालरे जेउ अर्घ्य देबे सेथिपाई आपण पित्तल किंबा कंसा लोटार व्यवहार करिबे। कंसा लोटा किंबा पित्तल लोटारे आपण शुद्ध जल नेबे। से जलरे आपण अल्प हलदी एवं किछि सिंदूर लाल रंगर फूल मिसाई सेही जलरे आपण सकाळ समय रे सूर्यदेवंकु अर्घ्य देबे एवं तीनी थर अर्घ्य देबे। उदित सूर्यंकु लक्ष्य करी तीनी थर अर्घ्य दिया जाए। एहा परे आपण खरा बेले अर्थात 12टा परे परे क्षीर एवं जल मिसाई अर्घ्य देबे एवं संध्या समय रे जेउ अर्घ्य देबे सेही समय रे आपण सूर्य अस्त पूर्वरु ही अर्घ्य देबे। सूर्य अस्त पूर्वरु लोटारे शुद्ध जल नेबे, सेथिरे अल्प हलदी अल्प सिंदूर एवं किछि लाल किंबा हलदिया रंगर फूल मिसाई सूर्यंकु तीनी थर अर्घ्य देबे। सूर्यंकर किछि मंत्र रहिछि जाहाकु जप करी करी अर्घ्य देले आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण हुए बोली विश्वास रहिछि। जेपरि कि घृणी सूर्याय नमः किंबा ओम जबाकुसुम संकाशम काश्यपेय महाधुतिम तमरी सर्व पापघ्न प्रत तस्मी दिवाकरम। एहा व्यतीत अन्य एक मंत्र मध्य आपण जप करि पारिबे। उदये ब्राह्मण रूपम मध्याह्ने तु महेश्वरम अस्त माने स्वयं विष्णु त्रिमूर्ति च दिवाकरम। एहीपरि भाबरे जेउ भी मंत्र आपण जानिछंती ताहाकु जप करी करी सूर्यदेवंकु एही दिन अर्घ्य देले पूजा कले समस्त रोग शोकर नाश हेबा सहित मनुष्य मनर समस्त मनस्कामना गुड़िक पूर्ण होइथाए। जेउ स्थान रे आपण सूर्यदेवंक उद्देश्य रे भोग बाढ़िबे से स्थान को आपण पूर्व दिनरु ही परिष्कार करी गोबर किंबा गेरु माटी रे लिपि से स्थान को परिष्कार करी नेबे। से स्थान सुखीगला परे सेठारे आपण मुरुजरे मंडल काटिबे, नचेत से स्थान रे आपण अरुआ चाउल बाटी
ଝୋଟି ଚିତା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ଏହାପରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କଳସ ସ୍ଥାପନା କରିବେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କଳସ ବସାଇବେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କିବେ। ମୁରୁଜରେ ଆଙ୍କିବେ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଝୋଟି ଚିତା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ପାରିବେ। ତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କାଠର ପିଢ଼ା ରଖିବେ। ସେ ପିଢ଼ାରେ ଯେମିତି କଣ୍ଟାବାଡ଼ିଆ ହୋଇନଥିବ ଏହି କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ସେ ପିଢ଼ା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଝୋଟି ଚିତା ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଆଙ୍କିବେ। ତା ଉପରେ କଳସକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା ପୂର୍ବରୁ ପିଢ଼ାରେ କିଛି ନୂଆ ଧାନ କିମ୍ବା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖି ତା ଉପରେ ହିଁ କଳସ ବସାଇବେ। ତମ୍ବା, ପିତ୍ତଳ କିମ୍ବା ମାଟିର କଳସ ଆପଣ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେ କଳସରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେଥିରେ କିଛି ଗଙ୍ଗାଜଳ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇବେ। କିଛି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଏବଂ କୁଶ ପକାଇବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କା ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଣିରେ ପକାଇବେ। ତାପରେ 5 ପତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଡାଳ ରଖିବେ। ତା ଉପରେ ନଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ପଇଡ଼କୁ ରଖିବେ। ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ନଡ଼ିଆର ଆଖି ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବ ଏବଂ ନଡ଼ିଆର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବ। ପଇଡ଼ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତେବେ ପଇଡ଼ର ଡେମ୍ଫ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ରହିବ ଏବଂ ପଇଡ଼ର ଅପର ପାଖ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଊର୍ଜା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ନଡ଼ିଆ ଉପରେ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏକ ସାଲୁକନା ଗୁଡ଼ାଇ ଦେବେ। ଏହାପରେ ଲାଲ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଆପଣ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ, ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟଗର ଫୁଲ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। କଳସ ସ୍ଥାପନା ପରେ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ମାନେ ଧୂପ, ଦୀପ, ଗନ୍ଧ, ପୁଷ୍ପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ। ଯେଉଁ କଳସକୁ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ବସାଇଥିବେ ସେହି କଳସକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସାଇ ରଖି 3 ଧୂପରେ ପୂଜା କରିବେ। ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ପୂଜା କରି ଆପଣ ମିଷ୍ଟାନ୍ନର ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ପଞ୍ଚାମୃତ କିମ୍ବା ପଣା ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ପଞ୍ଚାମୃତ ଦେଇ ପୂଜା କରିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ପୂଜାରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରାତଃ ଭୋଗକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ସେ ସ୍ଥାନରେ ପୁଣି ଥରେ ସଫା କରି କଦଳୀ ପତ୍ର ବିଛାଇବେ ଏବଂ ତା ଉପରେ ହିଁ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଭୋଗ ରୂପରେ ବାଢ଼ାଯାଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ମିଠା ଅନ୍ନ, ଅରୁଆ ଅନ୍ନ, ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ଖଟା, ଶାଗ ଏବଂ ଘାଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି। ଆପଣ ନିଜର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ତାହାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୋଗ ରୂପରେ ବାଢ଼ିପାରିବେ। ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଗୁଆ ଘିଅରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଅନେକ ଜାଗାରେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି, ଚିତଉ ଆଦି ପିଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ରୂପରେ ବାଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ଖଜା, ଗଜା, ଆରିସା ପିଠା ଆଦି ମଧ୍ୟ ଭୋଗ ବାଢ଼ାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ଏବଂ ଶେଷ ଭୋଗ ବାଢ଼ିବେ। ଶେଷ ଭୋଗରେ ଆପଣ ପଣା, ପଞ୍ଚାମୃତ, ଫଳମୂଳ ଆଦି ଭୋଗ ଦେଇପାରିବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚ ଉପଚାର ବିଧିରେ ପୂଜା କରିବେ। ଏହାପରେ ଶେଷରେ ଆପଣ ଆଳତି କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ଚର୍ମରୋଗ ଆଦି ଭଲ ହୋଇଯିବ। ପୌରାଣିକ ମାନ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରି କୋଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରି ନିଜର କୋଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଅନେକ ଲୋକ
ଚର୍ମ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।